بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کا لائق نہیں ہوتا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ پاک نے مجھے نواز دیا۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پہ غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ لوگ انسانوں کو سمجھانے سے نہیں، اللہ پاک کی لاٹھی کھانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ افواج کے حملے کو روکا جا سکتا ہے، لیکن خیالات کے حملے کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ ہر کسی سے بچھڑ گیا ہوں میں، کون دل میں میرا ملال رکھے۔ شہر ہستی کا اجنبی ہوں میں، کون آخر خیال رکھے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ فالج مریض کو فالج والے حصے پر کدو کا پانی لگانے سے فالج ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ ہر دعا میں تیری خوشی مانگی ہے، تیرے لیے ستاروں سے روشنی مانگی ہے۔ نہ ہو جس میں کوئی بھی غم، خدا سے تیرے لیے وہ زندگی مانگی ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ پاک آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر نہ کسی سے کوئی شکایت رہی، نہ کوئی توقع۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ کیا پتہ آپ کے جو دکھ ہیں ان کا حل فجر کی نماز ہی ہو۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں،
कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और जिंदगी का सबसे तरीक पहलू यही है। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दो। कुरान पाक वो नूर है जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी दिखाता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। दर्द दर्द ही रहा, सीधा भी लिखा, उल्टा भी लिखा। अच्छे इखलाक में मीठा बोलना ही नहीं, बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। चाहती तो उठ सकती थी, पर माँ थी इसलिए जिंदा जल गई। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे तल्लुक को ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम। मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो ज़िंदगी दौड़ती ही मौत से लिपट जाती है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई नहीं जी सकता, और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा यही पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर न आती। ये मस्जिद भी ज़बरदस्त इंसाफ की जगह है इकबाल, जहाँ गरीब और अमीर दोनों साथ भीख मांगते हैं। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पे पानी फेर सकता है। लफ्ज़ों के जख्म झेलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामिल को। क्या आपने कभी मीठे करेले देखे हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके दिल में बुग़्ज़ और जहर भरा हुआ होता है, मगर बोल हमेशा मीठे बोलते हैं। अल्लाह ताला इन मीठे करेलों के शर से महफूज फरमाए, आमीन। आंसू उठा लेते हैं मेरे गमों का बोझ, ये वो दोस्त हैं जो एहसान जताया नहीं करते। कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह पाक के दरमियान। हमेशा उसको चाहो जिसके चेहरे से ज़्यादा दिल अच्छा हो। जहाँ लगे अहमियत कम हो रही है वहाँ जाना कम कर दो, फिर चाहे किसी का घर हो, बात हो, याद हो या दिल। याद रखें, नमाज का रह जाना हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और सबसे बेहतरीन फल अंगूर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना तुम्हारे लहजे में सब्र होगा उतना ही तुम्हारी दुआओं में असर होगा। जब बर्दाश्त की हद ख़त्म होती है, बर्बादी की हद शुरू हो जाती है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। गैरों ने अपना कहा, अपनों ने छोड़ दिया। दोस्त जिसको कहा उसने दिल तोड़ दिया। प्यार जिससे किया उसने तन्हा छोड़ दिया। दिल टूटा इतनी बार कि हमने इतबार करना छोड़ दिया। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन कर देते हैं। रवैये का आदिल वो शख्स है जो अपने लिए जो रवैया पसंद नहीं करता दूसरे के लिए भी ना करे, और जिस तरह का सलूक अपने लिए चाहता है इसी तरह वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। अच्छा दोस्त हाथ और आँख की तरह होता है।
जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसे कभी नहीं बढ़ने देते। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो, प्यार, इत्मीनान, इज्जत और एहतराम और खुलूस देने के बावजूद भी अपने नहीं होते। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। खुश रहें, आबाद रहें।